مسلم لیگ نون کی الیکشن کی تیاریاں نصیر آباد میں نون لیگ کا اجلاس ہوا۔ شہر کے 7 صوبائی حلقوں کے آرگنائزنگ کمیٹیوں کے تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔ نصیر آباد مسلم لیگ نون لاہور مرکزی آفس میں صوبائی حلقوں کی 9 تشکیل شدہ آرگنائزنگ کمیٹیوں کا اجلاس ہوا۔ شہر کے 7 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی آرگنائزنگ کمیٹیوں کا تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔ صدر لاہور سیف الملک کھوکر اور جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر نے صدارت کی۔ ہماری جو تنظیم سازی ہے اس میں جو کوئی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر رہے ہیں، اور جو ورکر جس کو عزت نہیں دی گئی تو ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کو عزت دی جا رہی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ شماریاتی بلاک وائز ہم جا کے ممبرشپ کریں۔ رہنما مسلم لیگ نون میاں مرغوب کا کہنا تھا مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے۔ بڑا پی ایم ایل این نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے، یہ خوش آئند اقدام ہے۔ یہ ہم اس کو گراس روٹ لیول تک جو کہتے ہیں کہ بلاک کوڈ کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، جو یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بنتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ ایک نمبر آف پیپلز جو ہیں، جو ورکر جو ہیں، اس کے اندر اکاموڈیٹ ہو جائیں گے۔ اجلاس میں سعدیہ تیمور، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، رمضان صدیق بھٹی، میاں مرغوب احمد، ماجد ظہور، ملک وحید، میاں نصیر نے شرکت کی۔ سید توصیف شاہ، چودھری شہباز احمد، میاں سلیم، رانا احسن شرافت، نذیر خان سواتی اور میاں طارق سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ کیمرہ مین ملک ٹیپو کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42 لاہور۔ رہنما پیپلز پارٹی رضا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کے لیے تنظیموں کو فعال کر لیا گیا ہے اور ٹکٹ ہولڈرز کے نام بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشن سے اس نے فرار حاصل نہیں کی۔ جب بھی الیکشنز ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں حصہ لے گی، اور ان الیکشنز کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تنظیموں کو فعال کر دیا ہے، اور نامینیشنز وڈ بی کینڈیڈیٹ سے پارٹی نے منگوانے شروع کر دیے ہیں۔ میٹرو بس سروس پر سفر کرنے والے مزدوروں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر میٹرو بس سروس کا آغاز صبح 6 بجے سے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے صبح 6 بجے میٹرو بس چلنے سے ہزاروں مزدوروں کو بروقت منزل مقصود پر پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے اقدام مزدوروں کی سہولت کے لیے اٹھایا ہے۔ پہلے میٹرو بس سروس کا آغاز صبح 6:30 بجے کیا جاتا تھا۔ نگران پنجاب کابینہ نے میٹرو بس سروس صبح 6 بجے شروع کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو میٹرو بس سروس صبح 6 بجے شروع کیے جانے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری ٹرانسپورٹ متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ امپورٹڈ پیپر بین آئٹمز کی لسٹ میں شامل ہونے سے مقامی کاغذ ملز مالکان کی موجیں لگ گئی۔ مقامی کاغذ ملز مالکان نے درآمدی کاغذ پر پابندی سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ کاغذ کی قیمتوں میں مزید 25 روپے کا اضافہ کر دیا۔ شہزاد صاحب دیکھیں کہ کاغذ اس وقت 290 سے 315 روپے ٹریڈ ہو رہا ہے، اور اس کا نہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، اور اس وقت کاپیوں کی، کتابوں کی قیمتیں نہ سمجھ آنے والی ہو جائیں گی۔ موسم کی شدت اور صارفین کی بڑھتی تعداد، بجلی کی طلب 5850 میگا واٹ سے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ رائے نے بتایا کہ لیسکو نے موسم گرما کی ڈیمانڈ پر نیپرا، این ٹی ڈی سی اور این پی سی سی کو مراسلہ بھجوا دیا ہے، جس کے مطابق لیسکو کے سسٹم پر گزشتہ سال بجلی کی طلب 5578 میگا واٹ تک ریکارڈ کی گئی تھی، اور رواں سال کنیکشنز کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ٹرانسمیشن سسٹم پر لوڈ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے لیسکو نے رواں سال 350 میگا واٹ اضافی بجلی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ لیسکو کو کوٹے کے مطابق کنٹرول سینٹر سے بجلی نہ ملنے پر صارفین کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پنجاب میں انتخابات کے پیش نظر میٹرک کے سالانہ امتحان کے 2 پیپرز کی تاریخ میں تبدیلی، لاہور بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور 29 اپریل کو ہونے والے پیپرز ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ 28 اپریل کو کیمسٹری اور جنرل سائنس کے پیپرز ہونے تھے۔ 29 اپریل کو اسلامیت لازمی کا امتحان لیا جانا تھا۔ اب مذکورہ پیپرز 11 اور 12 مئی کو لیے جائیں گے۔ 11 مئی کو کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر ہوگا۔ 12 مئی کو اسلامیت لازمی کا امتحان لیا جائے گا۔ کنٹرولر امتحانات نے پیپرز میں تبدیلی کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ سابقہ دور حکومت میں نمک کے ذخائر میں من پسند پالیسی سے اپنوں کو نوازنے کا انکشاف۔ محکمہ معدنیات پنجاب نے سابقہ دور حکومت کی نمک کے حوالے سے بنائی گئی پالیسی منسوخ کرنے کی سفارشات کر دی۔
साबका दौरे हुकूमत में बनाएगी सॉल्ट पॉलिसी, जिसके मुआहदे पर मुरतब शराइत सूबे के कवानीन के मुताबिक नहीं। इन्हें मद्देनजर रखते हुए साबका पॉलिसी को खत्म किया जाएगा। जराये के मुताबिक साबका दौरे हुकूमत में इस पॉलिसी के नफाज से 56 से जायद कंपनियों को गैर कानूनी तौर पर नमक के ठेके देकर नवाजा गया, जिससे दुनिया के दूसरे बड़े सॉल्ट जखायर का ज़िया हो रहा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के कीमती जखायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा मादनियात ने साबका हुकूमत की पॉलिसी को मनसूख करने की तजवीज़ भी दे रखी है। निगरान हुकूमत ने पंजाब में मौजूद कीमती जखायर पर दिए ठेकों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। महकमे में करप्शन और दीगर मामलात पर इंक्वायरी का टास्क भी दे दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रीम मार्केट में फास्ट फूड पॉइंट पर छापा, नाकिस ऑयल इस्तेमाल करने पर प्रोडक्शन बंद कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने क्रीम मार्केट में वाक़े फास्ट फूड पॉइंट पर छापा मारा। इंतहाई नाकिस इंतजामात और नाकिस ऑयल के इस्तेमाल पर प्रोडक्शन बंद कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था क्रीम मार्केट में वाक़े फास्ट फूड पॉइंट के किचन एरिया में कॉकरोचेज और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पाए गए, जबकि नॉन फूड ग्रेड बर्तनों के इस्तेमाल और वर्कर्स के मेडिकल मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से फूड पॉइंट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया है। इनका कहना था नाकिस और गैर मेयारी ऑयल से तैयार खुराक का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्विसेज हस्पताल के मेडिकल यूनिट 3 से अद्वियात चोरी, वार्ड बॉय ने मुलाजम को रंगे हाथों पकड़ लिया। शादमान पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरी शुदा अद्वियात की मालियत लाखों रुपए में है। सर्विसेज हस्पताल के मेडिकल यूनिट 3 से अद्वियात चोरी पकड़ी गई, जबकि वार्ड बॉय ने शक गुजरने पर रोका तो शहजाद नामी मुलाजिम अद्वियात चोरी करते हुए पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए की एंटीबायोटिक और जान बचाने वाली अद्वियात बरामद कर ली गई। अस्पताल इंतजामिया ने मुलजिम शहजाद को थाना शादमान पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गैर जरूरी करार देते हुए वापस लेने की बिना पर निपटा दी। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने साजिद अहमद खान की दरख्वास्त पर समाअत की। मोहम्मद खान भट्टी के शरीक मुल्जिम मोहम्मद नईम भट्ट की अबूरी जमानत 22 मार्च तक मंजूर। एंटी करप्शन अदालत ने पुलिस को 22 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया। अदलिया के मुतालिक बयान देने पर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस शुजात अली खान ने शाहिद राना एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस पर तशद्दुद, इक़दाम कत्ल और जलाओ घेराव समेत कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। फवाद चौधरी ने अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 25 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक दिया। कोठी का काम मुकम्मल न करने और अधूरा छोड़ जाने का केस। सारिफ अदालत ने डिजाइन आर्ट एसोसिएशन जौहर टाउन के खिलाफ 2.5 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार को रकम और हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया। देव समाज रोड के नुमान ने हर्जाने का दावा दायर किया था। वार्ड सिटी के ज़ेर एहतमाम हजूरी बाग में जश्न बहारा की तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सूबाई वज़ीर इत्तलात समेत सरकारी अफसरान ने शिरकत की। वार्ड सिटी के ज़ेर एहतमाम हजूरी बाग शाही किला में जश्न बहारा की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का एहतमाम। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर, CCPO समेत दीगर सरकारी शख्सियात भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थी। तुर्किया, चीन और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक के सफारती नुमाइंदे भी तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे और मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी तकरीब में मौजूद थीं। DG वार्ड सिटी कामरान नाशारी ने तमाम शुरका को खुशामदीद कहा। तकरीब में दास्तान पाकिस्तान के नाम से साउंड एंड लाइट शो पेश किया गया। सरंदीप प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से 17 साल के बाद शो के दोबारा इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से तावन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शेख सुलेमान की मुलाकात। लाहौर में मुबारक सेंटर की तामीर के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। तावन प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से वज़ीर आला को $500 मिलियन की सरमायाकारी करने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुबारक सेंटर की तामीर के मनसूबे में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुबारक सेंटर बनने से तजारती मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। हुकूमत मुबारक सेंटर से मुतल्लिका अमूर को जल्द हल करेगी। पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी हो ताकि रोज़गार के नए मौके पैदा हो सके। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तावन प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद शहबाज खान, चेयरमैन मनसूबाबंदी तरक्यात और सेक्रेटरी खजाना भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत व तवारई SM तनवीर के ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुआहिद फर्द से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताउन बढ़ाने और रमज़ान में आवाम को रिलीफ की फ्राहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने वफ़द के हमरा ईरानी कौंसल खाने में ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात की। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा, सेक्रेटरी ज़राअत कमिश्नर लाहौर और CO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जिलाल हसन भी मौजूद थे।
कमिश्नर लाहौर DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर ने मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए इंजीनियरिंग विंग को मुकम्मल वसाइल बरूकार लाने की हदायत की। चीफ इंजीनियरिंग ने कमिश्नर को शहर में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी, जबकि कमिश्नर ने कहा कि जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। समनाबाद अंडरपास को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि अलाइड डिपार्टमेंट LDA की टीम्स के साथ भरपूर ताउन करें। चिल्ड्रन अस्पताल में सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़रिए तमाम सेमिनार हुआ। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। चिल्ड्रन अस्पताल में सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़रिए तमाम सेमिनार में निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने शिरकत की, जबकि MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने भी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर जैयद मंजूर, डॉक्टर कैश पटेल समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद भी शरीक हुई। सेमिनार में बच्चों में शुगर टाइप 1 की तशखीस और इलाज के जदीद रुझानात भी पेश किए गए। साबिक डिप्टी चेयरमैन नैब इम्तियाज़ ताजवर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट और हुकूमती नुमाइंदगान ने शिरकत की। नमाज जनाजा L ब्लॉक फेज़ 6 DHA में अदा की गई, जबकि अरीज ताजवर, DIG सुहेल सुखेरा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना ने शिरकत की। तलहा बरकी, अली परवेज़ मलिक और मकबूल जान, कैप्टन रिटायर्ड अताउर रहमान रिटायर्ड, जुल्फ़कार चीमा भी शरीक हुए, जबकि सैयद मुकर्रम अब्बास नकवी, ज़किया भट्ट, DSP मलिक एजाज, अब्दुल्ला खान नियाजी, शौकत विर्क भी मौजूद थे। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। हाजी मकसूद भट्ट का 79वां यौम पैदाइश ताजुर रहमा चाहने वालों की यादों में आज भी जिंदा। बेटे हाजी मुजाहिद मकसूद भट्ट ने महफिल मिलाद कराई। तस्लीम अहमद साबरी ने अकीदत के फूल निछावर किए। शाहिद मकसूद, जाहिद भट्ट, अहमद मकसूद, जुल्करनैन मकसूद और हाजी राहत की शिरकत। अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर हाजी मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से अपने वालिद हाजी मकसूद भट्ट मरहूम के यौम पैदाइश पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। शाहिद मकसूद भट्ट, जाहिद मकसूद भट्ट, आतिफ भट्ट ने शिरकत की। अब्दुल्ला मुजाहिद भट्ट, मोहम्मद बिन मुजाहिद, आदम आतिफ भट्ट, अबू बकर आतिफ भट्ट, अहमद मकसूद भट्ट, जुल्करनैन मकसूद भट्ट शरीक हुए। उस्मान मकसूद भट्ट, खुशनूद भट्ट, हाजी राहत, अनवर सईद भट्ट, अली अफजल, शेख फयाजुद्दीन, हाजी रियाज महमूद, शेख अतहर अली समेत दीगर भी मौजूद थे। मारूफ नात खां तस्लीम अहमद साबरी ने बारगाह रसालत में गुलहाय अकीदत पेश किए। हाजी मुजाहिद मकसूद भट्ट ने अपने वालिद के ईसाल सवाब और मुल्क व कौम के लिए सलामती की खुसूसी दुआ कराई। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह मिल के आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें तौफीक दे, हम पे अपना खास फजल फरमाए। हाजी मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था उनके वालिद हाजी मकसूद भट्ट ने हमेशा खिदमत का दर्स दिया। उनकी याद में मुनक़िदा तकरीब में वो अपने और वालिद के दोस्तों की आमद पर उनके मशकूर हैं। कैमरा टीम के हमरा राना आज़िर नूर, सिटी 42 लाहौर। जश्न बहारां की तकरीबात जारी हैं। बाग जनाब में महफिल समा का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर मज़हबी उमूर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफ़र अली नासिर ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। बागे जिना में दरबार हजरत अबू फैज अल हसन अल मारूफ सखी तुर्त मुराद बादशाह के दरबार पर महफिल समा का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर मजहबी अमूर और औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी समेत दीगर भी शरीक हुए। मारूफ कवाल, पप्पू मियाँ और हमनवा ने फन का मुजाहरा किया। सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि महकमा औकाफ की जानिब से इन महाफिल का इनेकाद एहसन इकदाम है। जश्न बहारा से मुंसलिक सूफ़ी रंग महफिल समा जो है उसकी आज छठी तकरीब है और इसके इनेकाद पर मैं ख़ास तौर पे महकमा औकाफ़ को, हुकूमत पंजाब को और वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। महफिल समा में आमद पर सैयद असफर अली नासिर ने सखी तुर्त मुराद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और चादर पोशी की। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ हसन अली, सिटी 42। बीकानेर स्कूल इकबाल टाउन कैंपस में मॉडर्न यूनाइटेड नेशन के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मकसद तलबा को बैनुल अक़वामी रवाबत, सियासी और समाजी मसाइल के बारे में आगाही देना था।
بیکن ہاؤس اسکول اقبال ٹاؤن کیمپس میں منعقدہ 2 روزہ تربیتی کانفرنس میں طلباء کے لیے مختلف سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ پرنسپل ارشاد برکت، فریحہ خالق، اریبہ سبحان، ختیجہ ریاض سمیت اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ پرنسپل ارشاد برکت کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کانفرنس سے طلباء کو بین الاقوامی سطح کے مسائل پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، چاہے وہ عورتوں کے ہیں، چاہے اکنامکس ہیں، چاہے ہمارے جو سیکورٹی کونسل کے معاملات ہیں ان کے بارے میں، تو اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو پبلک سپیکنگ آتی ہو، دوسری ڈپلومیسی کا پتہ ہو، اور ایک اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے ایشوز کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے۔ اسکول کے طلباء نے کانفرنس کا انعقاد کو سراہا۔ Basically it helps us to be aware of everything that's happening in the world, because some students have a very limited information, but this MES open our mind and we are able to know a lot about it. PNA کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہے جو صرف پاکستان میں ہوتی ہے، یہ ایک اسپیشلائز کمیٹی ہے، ورنہ تو UNW UNSC یہ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں۔ PNA پاکستان میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں گلوبل ایشوز کے ساتھ اپنے ملک کے ایشوز بھی سالو کرنے ہیں۔ 2 روزہ کانفرنس میں سوال جواب کا سیشن بھی ہوا۔ بین الاقوامی موضوعات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت کالونی میں پنجاب کانفرنس دوسرے روز کالج میں صوفی رات کا اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس کے دوسرے روز رانا نسیم انجم، ظفر عنایت انجم، ڈاکٹر رخسانہ اور دیگر بھی شریک ہوئے، جبکہ رضوانہ کامران، ڈاکٹر نگہت اعجاز، لائق احمد، شاہد سیٹھی، ڈاکٹر سمینہ بشرا، فرا رشید، اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں پرشاد سنگھ، ڈاکٹر ظہیر احمد شفیق اور ڈاکٹر سعادت علی ثاقب نے اظہار خیال کیا۔ کانفرنس کے دوسرے سیشن میں صوفی رت کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات نے صوفی کلام پڑھے۔ کانفرنس کے اختتام پر پرنسپل کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت لوگوں میں برداشت اور درگزر کا معیار تبدیل ہو رہا ہے، جو ہماری اقدار کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے جو پیغام صوفیاء کرام نے اپنی شاعری سے دیا ہے، اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ٹیچنگ اسپتال یونیورسٹی آف لاہور کی جانب سے گردوں کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ماہر امراض گردہ MBBS کے طلباء و طالبات، نرسز اور فیکلٹی ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈین یونیورسٹی آف لاہور ڈاکٹر سکندر افضل، MS ڈاکٹر زاہد پرویز، سربراہ شعبہ نیفرولوجی ڈاکٹر علی ثقلین حیدر، ڈین PGMI پروفیسر عاطف کاظمی، پروفیسر خرم سلیم نے شرکت کی۔ پروفیسر ریاض وڑائچ، ڈاکٹر پرویز، پروفیسر منیر سلیمی، ڈاکٹر مبین، ڈاکٹر اسما جبین سمیت ڈائلیسس ڈپارٹمنٹ کے عملے نے بھی شرکت کی۔ سیمینار کے شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ سیمینار کے اختتام پر کیک کاٹا گیا، جبکہ شرکاء کی جانب سے واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آرٹ گیلری میں نامور خطاط توصیف احمد کے بنائے اسلامی تاریخ پر مبنی فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق، کامران لاشاری اور ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے نمائش کا افتتاح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ خطاطی کی ماڈرن صورت میں فن پاروں کی زینت بنائی گئی۔ 27 فن پاروں کو دیکھنے والے بھی مصور کے کام کے دیوانے نکلے۔ آئی کین سے کہ یہ ایک ماڈرن فارم آف کیلیگرافی ہے، جس کو انہوں نے ٹپیکل طریقے سے یوز نہیں کیا، ٹیکنیک چینج ہے۔ اس میں شیڈوز ہیں کیلیگرافی کی بیک پہ، جو کہ اکثر ایسے نہیں یوز کرتے۔ اس میں اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں ڈیزائن ایلیمنٹ بھی ہے، اور اس میں استھیٹکس یعنی بیوٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ایک جگہ جمع ہوں تو ہم اس کو آرٹ ورک کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ آرٹ ورک بھی ہے، لیکن ایسا کام میں نے پہلی بار دیکھا ہے کیلیگرافی میں۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق، DG ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری اور پرنسپل نیشنل کالج آف آرٹس ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے نمائش کا افتتاح کیا اور مصور توصیف احمد کے فن کو سراہا۔ یہ صرف خطاطی نہیں ہے، یہ ایک آرٹسٹ کی ایک محبت ہے، ایک فیتھ ہے۔ اور میں آپ سے صرف ایک بات یہ کروں گا کہ آرٹ اور جو ریلیجن ہے نا، اس کے بارے میں ایک افواہ یہ ہے کہ جو آرٹسٹ ہے وہ تو مذہب سے بے روا ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو آرٹسٹ ہے وہ مذہب میں
इन होता है। मुसव्विर तौसीफ अहमद का कहना है फन पारे बड़ी मेहनत और लगन से बनाए हैं। ये पेपर कटिंग आर्ट है और इसमें पेपर को लेके बैग से ड्राइंग करके तो सारी कटिंग की जाती है। एक एक पीस 4-5 महीने इवन कई दफ़ा 6 महीने के अंदर एक पीस कंप्लीट होता है। तो ये जो सारे 8 पीस अभी लगे हुए हैं ये मेरी 5 साल की मेहनत है। मजहब से लगाव और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मुसव्विर के कामयाब फनपारों की कामयाबी है। कैमरामैन अली नौमान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। जिलानी पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के छठे रोज़ भी शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, खानों के स्टॉल्स और दस्तकारी स्टॉल समेत झूलों पर भी रश रहा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी से। जी ज़ैन मदनी, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब और PHA के ताउन से शहरियों के लिए जश्न बहारा मेला जो है वो जिलानी पार्क में जारी है। फैमिलीज़ की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त इस मेले के चीफ ऑर्गेनाइज़र साजिद भट्टी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं मेले की रौनकें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जी सर, इसमें ये हमने पूरे पंजाब का कल्चर पेश किया है, जिसमें गुड़ बनाना, बर्तन बनाना, कोल्हू से तेल किस तरह निकलता है। और कल यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब तशरीफ़ लाए थे, उनके हदायत पे अब 14 मार्च से 19 मार्च तक तकरीबात मनाई जा रही है पंजाब कल्चर डे की। और अब आप इतवार तक इस मेले को देखें। मंडे को जब मंगल को जब आप आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पूरा विलेज बना देना है हमने। ये पूरा एक विलेज होगा जिसमें पंजाब के कल्चर के शादी ब्याह कैसे होते हैं, रसूमात जितनी हैं शादी ब्याह की, मेहंदी, मायों, गिद्दा, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, कोई 20 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो वज़ीर आला पंजाब की हदायत और कमिश्नर लाहौर की ज़ेर निगरानी DGPHA के साथ ये सारा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ जहाँ पे स्टॉल्स हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, वहीं पे मौसीकी का तड़का भी है, मुख्तलिफ फनकार भी जो है यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। जी यहाँ पे जी पहले ओपनिंग वाले इफ्तिताई तकरीब में आयमा बेग थी, उसके बाद अमेरा अरशद थी, आज साइन ज़हूर यहाँ पे आ रहे हैं, कल फजल जट है, परसों शुजात अली ख़ान है। इसी तरह ये रोज़ाना एक म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है जिसमें मुख्तलिफ बड़े बड़े जो हमारे फोक। ठीक है ज़ैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दारे अरकम स्कूल में तक़रीब तक़सीम इनामात, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को इनामात से नवाजा गया। दारे अरकम स्कूल में सालाना तकरीब तक़सीम इनामात का इनाकाद किया गया। शहर के मुख्तलिफ कैंपसेस में तालिब इल्मों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में उमर भट्ट, मलिक अफसर अवान ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर हाफिज नसीम चिश्ती ने कहा, बच्चे बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे आज यहाँ पर ये पोजीशनें लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इनके अंदर शौक़ पैदा होगा। ये कल को यहाँ से जब स्कूल से मैट्रिक करके निकलेंगे, आगे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में दाखिले लेंगे तो लामहल्ला इनमें कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंसदान बनेगा। और ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि सरमाया है बच्चे। इकबाल टाउन, गुलशन रावी, बिलालगंज, इस्लामपुरा समेत दीगर कैंपसेस के तलबा ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स बच्चों में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की और शिरकत से खूब दाद वसूल की। तकरीब में शरीक वालिदैन अपने होनहार बच्चों की आला कारकर्दगी पर शादान दिखाई दिए। इस मौका पर उन्होंने स्कूल इंतजामिया की परफॉर्मेंस को भी सराहा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।